Oh, oh, oh. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः నమస్కారం మాస్టర్ నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్ నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్ నమస్కారం మాస్టర్ సివివి నమస్కారం మాస్టర్ సివివి నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్ మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్ వాసుదేవ జయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారండి? వాసుదేవ్ అండి, నేను చదువునా మేడం? ఆ, ఓకే. Case number 152. Here I want to give an wonderful case cured by Dr. PLN Rao with Sina. One girl of 5.5 years was brought for a treatment of bedwetting. Here the complaints were noted in the following way. Bedwetting at night since childhood daily. She was inactive, innocent, and imbecile in little degree. Talking was delayed at childhood, and she had stammering also. It was not cured with other medicine. She kept herself in neat in dress and was very particular about neatness and cleanliness. She was not inclined to inclined to walk in the wet area due to this. Timid and fearful, she did not go to new people and felt shy to talk to them. History: she had a craving for chalk piece and unwanted things. Uh, past worms in childhood, once omitted a big worm in fever. She was cross and peevish and obstinate also. When the parents scolded, then she did not hear their words, only when consoled and told in a low voice. Then she cared them. Frequently, she used to talk in sleep. History: once suffered from diarrhea and became very weak. Family history: all her sisters and brothers had delayed walking and talking. One of her sisters suffered from schizophrenia, and after our treatment, she was cured. Another sister was also innocent and was poor at studies. She was cured and could get through studies successfully after our treatment. Father suffered from intense spondylitis and got cured with our treatment. Mother suffered from menstrual irregularities and cured with our treatment. Dr. PLN Rao started treatment with Baratakar 201 dose on 10/11/81. The drug was repeated on 30/11/81, 30/12/81, and 23/1/82. On 17 to 82, mother reported that she improved mentally and good at studies. Bedwetting also was much better. She developed rashes on the face and lice on head. No drug was given except alfalfa.
On 5/4/82, Baraita Karp one name was given and repeated on 25/7/82. On 1/8/82, Master E.K. gave her nitram self one dose for coryza and cough. She was cured from the acute condition. Her general health improved after the treatment. Stammering also better. Bedwetting stopped, but the peevishness and obstinacy continued. She discontinued the treatment. On 19/1/84, she was brought, stating that waiting the bed reappearance. She had otorrhea from right ear for some time and stopped, but itching in the ear was there. Again, Beretta Carb 200 was given with FP6X daily. It was repeated on 11/5/84. On 2/7/84, she suffered from diarrhea and the color of stool was black. Then I gave Leptandra three doses in a week and she was better. On 7/8/84, parents reported that the child developed a wart on left leg. Stammering was better by 80% and bedwetting was rare. She liked the smell of sand and also developed a craving for chalk. Then I prescribed CP6X daily twice. On 18/10/84, mother reported that craving was the same. Also, she developed a craving for toilet soap and sand. Frequently, she was getting sensation to pass the stool, but could pass hard stool with difficulty. Her face turned dirty and complexion also became dark. Dr. Ananta Krishna tried with Silesia 30 one dose. Constipation better, but the cravings continued. CP6S was continued daily. On 6/1/85, Dr. Rao gave Sina 200 one dose as craving and slight cravings as the cravings slightly better. Again, the dose was repeated on 21/4/85, and Ipecac and Cantharis were used in meanwhile for acute condition. There was improvement in craving. Then she discontinued the treatment. Again, she was brought with different symptoms on 24/11/85. She was getting hallucination that someone was looking at her and beating. And these symptoms started after fever a few days back. They used some allopathic medicine for fever. Still, she was suffering from body pains, headache, pain in legs, nausea, loss of appetite, and fear with a feeling of cry out, but she could not cry. Subjectively, she felt that she was crying, but the members did not hear any sound. She also had chills and frequent urination. I inquired whether she saw fearful movies or scenes, but it was not there. I prescribed opium 200 one dose. The fever symptoms better, but mentals continued. On 3/12/85, mother reported that some days back she read the stories of ghosts and since then started getting fear and occasional hallucination. Dr. Rao administered stramonium one dose, and there was little improvement in the fear, and the drug was repeated on 10/12/85. On 12/12/85 night, father rushed to me, stating that she was continuously weeping with fever and hallucination, that someone was throttling her. She called her mother and did not leave her. Then I gave her aconite one name and she was better. But the behavior continued same. Aconite was repeated on 21/12/85 as there was violence again. On 23/12/85 I gave Ignitia one name and on 27 10 10M was given to break the hysterical spell.
There was improvement. Hallucination better, but continued now and then in mild degree. She could not come into normal routine. She could not read books. Also, she moved very gently and in a mild manner in the house, with fear that someone might observe her and again influence her. KP6X was given daily. On 3/1/86, mother reported that she was eating very little quantity of food at frequent intervals. She said that she felt fearful when she ate fully. Then Dr. Rao prescribed Baratakar 1M as it was her original drug. But there was no marked change in behavior. On 3/2/86, mother reported that she was not allowing anyone to touch either her body or head, saying that she got pain by touch. Her looks were suspicious and attitude also continued in the same way. We tried arnica 32 doses, hyoscyamus 200 and 1M, but there was no marked change. On 3/4/86, Dr. Rao administered Sina 200 one dose. On 7, she suffered from fever and subsided with FP6X few doses. For the first time, there was improvement in the mental condition. The drug was repeated on 24/86, 10/6/86, and 1M was given on 26/6/86. No hallucinations. Fear also better. Her behavior become normal. The suspicious looks also subsided. No, started talking normal food, stomach full, and the oversensitivity to touch subsided, and allowed mother to comb her hair normally. Started reading books and going to school. Sina 1M was repeated on 24/86, 39/86, and 33/87 with alpha alpha daily. The cravings for unwanted things was cured. No bedwetting. She could go through the examinations well. So advised to stop treatment on 21/8/87. Again, they approached us saying that she developed a nasal polyp and difficult breathing, and this polyp is one of the outward manifestation of inner psychosis. We advised them not to use any other medicines. All her health is good in all respect. Sina 1M was repeated. She may need 10M if the polyp continues, or she may need Thuja also. As the latter is chronic of Sina, Sina wonderfully cured her, and this is generally used only a routine remedy for worms, but its range of action is wide. వాసుదేవండి వాస్తవ్. ఈ కేసులో అమ్మాయి 5.5 years అండి. అమ్మాయికి మెయిన్గా బెడ్ వెట్టింగ్కి వచ్చింది. ఇంకా అమ్మాయి ఎలా అంటే షీ వాజ్ వెరీ ఇన్యాక్టివ్, ఇన్నోసెంట్ అండ్ ఇంబిసైల్ ఇన్ లిటిల్ డిగ్రీ. డిలేడ్ మై టాకింగ్ ఉందండి. ఇంకా స్టామరింగ్ ఆల్సో దేర్. ఇంకా టిమిడ్, ఫియర్ఫుల్ నేచర్ ఉందండి అమ్మాయికి. అయితే స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ బరైటా కార్బ్ 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. పాయింట్ నెంబర్ 2లో చెప్పినట్టే అది ఇన్యాక్టివ్. మెయిన్గా ఇక్కడ ఫ్యామిలీలో చూస్తే కూడా సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్స్కి డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, అంటే వాకింగ్ అండ్ టాకింగ్ ఉంది. ఇంకా సిస్టర్కి ఒక సిజోఫ్రేనియా ఉంది. ఇంకా అనదర్ సిస్టర్ ఆల్సో ఇన్నోసెంట్ అండ్ షీ వాజ్ పువర్ అట్ స్టడీస్. అంటే సిఫిలిటిక్ సైకోటిక్ మియాజం ఉన్నాయండి ఈ కేసులో. అయితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో బరాటా కార్బ్ 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మెంటలీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా స్టడీస్లో కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా బెటర్మెంట్ ఉందండి. దాని తర్వాత షీ డెవలప్డ్ ర్యాషెస్ ఆన్ ఫేస్ అండ్ లైస్ ఆన్ ద హెడ్. అప్పుడు అల్ఫా యాడ్ చేశారండి. ఇంకా బరాటా కార్బ్ 1M ఇచ్చారు 2 doses. దాని తర్వాత కోరైజా వస్తే నైట్రమ్ సల్ఫ్ 200 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత జనరల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయింది. స్టామరింగ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్. బెడ్ వెయిటింగ్ ఆల్సో స్టాప్డ్. బట్ హర్ నేచర్ పీవిష్డ్ అండ్ ఆబ్స్టినసీ కంటిన్యూడ్ అయింది.
దాని తర్వాత అమ్మాయికి బెడ్ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందండి. దాని తర్వాత బెడ్ వెట్టింగ్ రీఅపియర్ అయింది. హెల్యూసినేషన్ దట్ సమ్వన్ వాజ్ లుకింగ్ బీటింగ్ హర్, used allopathic medicine for the fever, and still she was suffering from body pains, headache, pain in legs, nausea, loss of appetite, and fear with feeling to cry out, but she could not cry. అయితే దాని తర్వాత అమ్మాయి మధ్యలో షీ ఫెల్ట్ దట్ షీ వాస్ క్రైంగ్, బట్ ఆల్సో ద మెంబర్ డిడ్ నాట్ హియర్ ఎనీ సౌండ్, ఆల్సో హ్యావ్ చిల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్. ఇంకా మదర్ కి అడిగితే మదర్ రిపోర్ట్ చేశారండి. ఏంటంటే షీ రీడ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ గోస్ట్ అండ్ సిన్స్ దెన్ షీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఫియర్ అండ్ ఒకేజనల్ హెలుసినేషన్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఓపియం 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత స్టామోనియం 1 ఇచ్చారండి. 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. అప్పుడు లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫియర్ వచ్చిందండి. షీ వాజ్ బెటర్, బట్ బిహేవియర్ ఈజ్ కంటిన్యూడ్. దాని తర్వాత ఫాదర్ చెప్పారండి కంటిన్యూడ్ వీపింగ్ ఇంకా విత్ ఫీవర్ అండ్ హాలుసినేషన్ ఉంది అని చెప్పారు. అప్పుడు అక్వనైట్ 1 ఇచ్చారండి. అక్వనైట్ 1 ఇచ్చిన తర్వాత షీ వాజ్ బెటర్, బట్ బిహేవియర్ కంటిన్యూడ్ అలా ఉంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అక్వనైట్ రిపీట్ చేశారు. ఇంకా వీపింగ్ నేచర్ లో ఇంకా హిస్టరికల్ స్పెల్ ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మళ్ళీ ఇగ్నిషియా 1 ఇంకా 10 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత హాలిసినేషన్ బెటర్ ఉన్నాయి. ఇంకా అప్పుడు మైల్డ్ డిగ్రీలో వస్తున్నాయని చెప్పారండి. దాని తర్వాత బరైటా కార్బ్ 1 ఇచ్చారండి. బరైటా కార్బ్ 1 ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత చేంజ్ ఏం రాలేదండి ఎగ్జామ్. మళ్ళీ దాని తర్వాత మదర్ రిపోర్ట్ చేశారు. షీ వాజ్ నాట్ అలోవింగ్ ఎనీ వన్ టు టచ్ అండ్ దేర్ హెడ్ ఆర్ అ బాడీ, సేయింగ్ దట్ షీ గాట్ పెయిన్ బై టచ్. హర్ లుక్స్ వర్ suspicious and attitude continued in same way. అగ్రివేషన్ బై టచ్ ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అర్నికా 30 ఇంకా హెల్యూసినేషన్ కూడా ఉన్నాయండి. ఆ పాయింట్ బేస్ మీద హయోసైమస్ 201 వరకు ఇచ్చారండి. కానీ పెద్ద ఏం చేంజ్ రాలేదు. దాని తర్వాత సీనా 200 ఇచ్చారండి. సీనా 200 ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ మెంటల్ కండిషన్ లో కూడా వచ్చిందండి. దాని తర్వాత 200 నుంచి 203 డోసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత 1 ఇచ్చారండి సీనా. అప్పుడు అన్ని ఆల్ ఆస్పెక్ట్ ని బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. అంటే హెలుసినేషన్ బెటర్ అయింది, ఫియర్ కూడా బెటర్ అయింది, బిహేవియరల్ చేంజెస్ లో కూడా చేంజ్ అయినాయి. సస్పిసియస్ లుక్స్ సబ్సైడెడ్, స్టార్టెడ్ టాకింగ్ నార్మలీ, ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు టచ్ సబ్సైడెడ్. ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ లో సీనా 1 పని చేసేయండి. దాని తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ లో అమ్మాయికి సీనా 10 ఇంకా మేబీ థూజా యాజ్ అ క్రానిక్ రెమెడీ 10 పడుతుంది అని చెప్పారండి మా సార్. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ పాపకి బెడ్ వెట్టింగ్ ఫియర్ అనే ప్రాబ్లంతో వచ్చిందండి. అట్ ఏజ్ ఆఫ్ 5.5 years. ఈ కేసు మొత్తం క్లియర్ అవడానికి 1981 నుంచి 1987 వరకు ఎంఐ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంది. ఈ ఫియర్, ఇనాక్టివ్ అనే బేసిస్ మీద ఫస్ట్ మాస్టర్ బెరిటా కార్ప్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీగా భావించి బెరిటా కార్ప్ తో చేశారండి. డిలేడ్ ఆఫ్ మైల్ స్టోన్స్, అలాగే బెడ్ వెయిటింగ్. తర్వాత ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు అమ్మాయికి స్కిన్ మీద ఎరప్షన్స్ వస్తే దాన్ని ఏం చేయకుండా ఆల్ఫా మాత్రమే సపోర్టింగ్ గా ఇచ్చారండి. మళ్ళీ మధ్యలో ఒకసారి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ గా బెరిటా కార్ప్ వేశారు. జలుబు, దగ్గు, జలుబు ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నాట్రమ్ సల్ఫ్ 200 ఒకసారి డోస్ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ బెరిటా కార్ప్ 1 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి భయం, ఈ పుస్తకాలు చదవటం, దయ్యాల పుస్తకాలు ఇవన్నీ చదవటం వల్ల భయంతో ఉన్న ఫియర్ కి ఓపియం 200 ఇచ్చారు. దానికి సపోర్టింగ్ గా స్టమోనియం, ఫియర్ కి సంబంధించి స్టమోనియం కూడా ఇచ్చారండి. దాంతో అది కొంచెం తగ్గింది. తర్వాత మధ్యలో ఈ అమ్మాయికి బాగా ఏడవటం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఎకోనైట్ 1 2 డోసెస్ దాకా ఇచ్చారండి. అలాగే అప్పటికి కూడా అమ్మాయికి తగ్గకపోతే ఇగ్నిషియా 1 నుంచి 10 వరకు ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ గా బెరిటా కార్ప్ 1 ఇచ్చారండి. అప్పుడు కూడా చేంజ్ రాలేదు. సస్పిషియస్ నేచరు ఇవన్నీ ఉంటే
ఆర్నికా 30 ఒకసారి ఇచ్చి తర్వాత హైశామస్ 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారండి. అప్పుడు అది తగ్గిపోయింది. తర్వాత ఈ సినా హలో చేంజ్ రాలేదు 5 సంవత్సరం వేసి. హైశామస్ 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారండి, రాలేదు. కానీ అప్పుడు సినాకి వెళ్ళారు మేషారు. సినా 203 డోసెస్ వేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 1M కూడా వేశారండి. అప్పుడు ఆ ఫియర్ అనేది కొంచెం తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. వీటన్నిటిని కూడా స్ట్రాంగ్ చేయడానికి మేషారు లాస్ట్ లో తూజా వేయాలని అనుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుందండి వాస్తవం. నమస్తే. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసు చాలా వరకు బెరీటా కార్బు సినాతో క్లియర్ అయింది. బెరీటా కార్బు తాలూకు సిమ్టమ్స్ మేడం ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇన్యాక్టివ్, ఇన్నోసెంట్, తర్వాత 4th పాయింట్ లో టిమిడ్, ఫెయిర్ఫుల్, తర్వాత లేట్ టాకింగ్, ఇలాగా చాలా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి బెరీటా కార్బ్ వివిధ చాలా చాలా పొటెన్స్ లో చాలా సార్లు బెరీటా కార్బ్తో చాలా వరకు క్లియర్ అయ్యింది. తర్వాత ఈవిడికి ఆబ్స్టినేట్ మెంటాలిటీ, మొండితనము, తర్వాత అటువంటి కొన్ని వార్మ్స్, ఈ అటువంటి చిన్న తల సింప్టమ్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. దాని మూలంగా చిన్న తొలగి వేరియస్ పొటెన్షియల్ లో చిన్న ఇచ్చారు. తర్వాత దెయ్యాల కథల పుస్తక చదవడం వల్ల కొంచెం అప్పుడప్పుడు మధ్యలో పెయిర్, ఇంకా ఇమాజినేషన్స్ అటువంటి రావడంతో స్టామోనియం, ఓపియం తో కూడా కొన్నిసార్లు ఇచ్చారు. మధ్యలో కొంచెం నాట్రమ్ సల్ఫ్ ఎక్యూట్స్ లో ఒకటి ఇచ్చారు. ఆ విధంగా చాలా వరకు ఆ విధంగా క్లియర్ చేశారు. వాస్తవ మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసులో మన కేసు మొత్తం స్టడీ చేసినట్లయితే ఆల్ ది 3 మియాజమ్స్ ఉన్నాయి: సోరా, సిఫిలిస్ అండ్ సైకోసిస్. అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ 10th పాయింట్ లో చూసినట్టయితే ఆల్ హర్ సిస్టర్స్, బ్రదర్స్ వీళ్ళకి మైల్ స్టోన్స్ డిలే అయినట్టుగా వాకింగ్ అండ్ టాకింగ్ తెలుస్తున్నది. తర్వాత స్రిజోఫ్రెనియా అనేటువంటి మెంటల్ డిసీజ్ ఒకటి ఉన్నది. వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నారు, దే ఆర్ పూర్ ఎట్ స్టడీస్. ఇవన్నీ చూసినట్టయితే అక్కడ సిఫిలిటిక్ మియాజం వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో బాగా డార్మెంట్ గా ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అది కాకుండా ఈ పేషెంట్ కూడా 2nd పాయింట్ లో ఇన్యాక్టివ్, ఇన్నోసెంట్ అండ్ ఇంబెసైల్, టాకింగ్ అండ్ వాజ్ డిలేడ్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్, షీ హ్యాడ్ స్టామరింగ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ ఈ పాపకి ముందు ఈ సిఫిలిటిక్ మియాజం బాగా ప్రామినెంట్ గా ఉంది. కాబట్టి ఈ సిమ్టమ్స్ మీద ఆధారపడి మొట్టమొదట మాస్టర్ గారు బెరైటా కార్బ్ 200తో మొదలుపెట్టి బెరైటా కార్బ్ 1M వరకు తీసుకెళ్లారు. అయితే ఈవిడికి బెరైటా కార్బ్ వేసిన తర్వాత కొన్ని సిమ్టమ్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. మెంటల్లీ గుడ్ అట్ స్టడీస్, ఇంప్రూవ్డ్ మెంటల్లీ అని ఉన్నది. కొంత బెడ్ వెట్టింగ్ లో కూడా మార్పు వచ్చింది. అట్లా అయితే ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ పీవిష్నెస్ అండ్ ఆబ్స్టినెస్ అనేటువంటి అవి మటు కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత ఎక్యూట్ గా చాలా డ్రగ్స్ వాడాల్సి వచ్చింది. బేసికల్లీ బెరైటా కార్బ్ డ్రగ్ అయినా కూడా మధ్యలో వచ్చినటువంటి కొన్ని ఎక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కి నేట్రమ్ సల్ఫ్, ఇపికాకు, క్యాంథారిస్, ఆర్నికా, హయోస్కామస్, ఇగ్నేషియా, లెప్టాండ్రా ఇవన్నీ వాడారు. తర్వాత ఒక ఫేజ్ లో ఆవిడకి ఈ ఓపియము, స్ట్రమోనియము, ఎకనైట్, ఇగ్నేషియా కూడా వాడాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ కేసు బెరైటా కార్బ్ తర్వాత ఈ కేసులో మెజారిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ సినాలో క్యూర్ అయినాయి. అందులో సినాకు సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ మనకి క్లియర్ గా timid and fearful, she did not go to new people and felt shy to talk to them. అది 4th పాయింట్ లో ఉన్నది. తర్వాత ఇంకా వరమ్స్ అనేటువంటిది అది అందరికీ తెలిసినటువంటిది. తర్వాత తల దువ్వేటప్పుడు తల ఏమాత్రం టచ్ చేయకపోవటం అనే ఒక పాయింట్
she was not allowing anyone to touch either her body or head, saying that she got pain by touch. ఆ సిమ్టమ్కి ఆర్నిక అనుకొని ఆర్నిక ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఆవిడ యొక్క మెంటల్ యాటిట్యూడ్, ఇరిటబిలిటీ, ఆబ్స్టినసీ సిమ్టమ్స్లో ఏమాత్రము ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవటం వల్ల ఫైనల్గా ఆవిడ యొక్క సెకండ్ డ్రగ్ అయినటువంటి సినాలోకి రావటం జరిగింది. సినా 200 వేసిన తర్వాత ఆవిడకి అన్ని సిమ్టమ్స్లో 200 1M ఇచ్చిన తర్వాత హర్ బిహేవియర్ బికేమ్ నార్మల్ ఫస్ట్ టైం. ది సస్పిషియస్ లుక్స్ ఆల్సో సబ్సైడెడ్, started taking normal food, stomach full. The oversensitive to touch subsided and allowed mother to comb her hair normally. Started reading books and going to school. Sina 1M లో రిపీట్ చేసిన తర్వాత షీ కుడ్ గో త్రూ ఎగ్జామినేషన్స్ వెల్. అంటే ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ ఈ క్రేవింగ్స్ ఫర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ కూడా తగ్గిపోయింది, బెడ్ వెయిటింగ్ తగ్గిపోయింది, అంటే అన్నీ తగ్గినాయి. తగ్గిన తర్వాత ఈ పోలిప్ నెక్స్ట్ సైకోటిక్ మియాజం పైకి సర్ఫేస్కి వచ్చి ఈ పోలిప్ అనేటువంటివి మేనిఫెస్ట్ అయితే అప్పుడు కూడా సినా యాంటీసైకోటిక్ డ్రగ్ 1M ఇచ్చి 10M దాకా అవసరం అవ్వచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత సినాకి క్రానిక్ అయినటువంటి తూజా యాంటీసైకోటిక్ రెమెడీ, సినా యొక్క క్రానిక్ అయిన తూజా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి కేసు ఎండ్ చేశారు. ఇక్కడ మనకి మామూలుగా అందరూ సినానంగానే ఏదో వరమ్స్ రెమెడీ అనుకుంటాం, కానీ దీనికి ఇన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడే అర్థం అవుతున్నది. ఇది బేసికల్లీ బెరైటా కార్బ్ అండ్ సినా కేసు, వండర్ఫుల్లీ క్యూర్డ్ బై మాస్టర్ గారు వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు, వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు, వాసుదేవ మేడం. ఈ ఫ్యామిలీనే మియాస్మాటిక్ ఫ్యామిలీ మేడం. ఇక్కడ ఇన్యాక్టివ్, ఇన్నోసెంట్, డిలేడ్ టాకింగ్, స్టామరింగ్, ఈ టిమిడ్, ఫియర్ఫుల్, కొత్త వాళ్ళతో కలవలేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా బెరిటా కార్బ్ లక్షణాలు. కనుక బెరిటా కార్బ్ 200తో ట్రీట్ చేశారు. దాంతో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగానే వచ్చింది మెంటల్గా. తర్వాత ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో డయేరియా వస్తే అండ్ కలర్ ఆఫ్ ద స్టూల్ వాజ్ బ్లాక్, దానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వేశారు. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ ఫర్ లివర్, గాల్ బ్లాడర్ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ డిజార్డర్స్, స్పెసిఫికలీ ఇండికేటెడ్ ఫర్ బ్లాక్ అండ్ టారీ, క్లే కలర్డ్ అండ్ బైలియస్ స్టూల్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు, తగ్గిపోయింది. తర్వాత స్టామరింగ్ ఉన్నది, బెడ్ వెట్టింగ్, ఇవి కొంత తగ్గాయి కానివ్వండి. కాన్స్టిపేషన్, క్రేవింగ్ ఫర్ చాక్ అండ్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ లైక్ టాయిలెట్, సోప్, శాండ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. మెంటల్ ప్లేన్ లో కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది, సిఫిలిటిక్ మియాసం ఉన్నది కనుక. తర్వాత ఏమంటే CP6X సిలికా ఇచ్చారు. దీంతో కాన్స్టిపేషన్ తగ్గింది, కానీ ఈ క్రేవింగ్ ఫర్ ది అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అనేటువంటిది తగ్గలేదు, అది కంటిన్యూ అవుతున్నది. వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ చేసేసారు ట్రీట్మెంట్. తర్వాత మళ్ళీ షీ రెడ్ ది స్టోరీస్ ఆఫ్ గోస్. అప్పటి నుండి మళ్ళీ షీ డెవలప్డ్ ఫీవరు, ఫియరు, విత్ అకేషనల్ హాలూసినేషన్స్. అంటే ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ డెవలప్ అయినాయి. దీనికి ఓపియము, స్ట్రమోనియము ఇట్లాంటివన్నీ వాడారు. కానీ ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్, హిస్టరికల్ బిహేవియర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇగ్నేషియా 1M నుంచి 10M దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత ఇక్కడ ఆర్నికా, హయోస్కామస్ ఇచ్చారు, కానీ అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించలేదు. ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ లైక్ ఆబ్స్టినసీ, తర్వాత పీవిష్నెస్, పాసింగ్ వామ్స్, టాకింగ్ ఇన్ స్లీప్, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంకా లింగర్ అవుతున్నాయి. అందువల్ల డాక్టర్ రావు గారు సినా 200 విత్ FP6X ఇచ్చారు. దాంతో
ఈ బెడ్ వెట్టింగ్, వామ్స్, క్రేవింగ్ ఫర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు బెటర్మెంట్ వచ్చేసింది. ఈ సినాతోనే ఆవిడ హర్ బిహేవియర్ బికేమ్ నార్మల్. ఈ సినా 3 doses దాకా రిపీట్ చేశారు. ఆల్ హర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ క్లియర్డ్. అయినా కూడా రికరెన్స్ ని స్టాప్ చేయడానికి, మియాజమ్స్ ని కట్ చేయడానికి షీ మే నీడ్ సినా 10 mg ఆర్ ఇట్స్ క్రానిక్ డ్రగ్ తూజా అని చెప్పారు. సో బోత్ సిఫిలిటిక్ అండ్ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ బాగా ఉన్నందువల్ల బెరిటాకార్బ్ సినాతోని ఈవిడికి కంప్లీట్ క్యూర్ అనేటువంటిది జరిగింది. వాసుదేవం. ఓకే. అంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏది ఫ్లేర్ అప్ అయినప్పుడు ఆ డ్రగ్ వేస్తా వచ్చారు. ఫస్ట్ సిఫిలిటిక్ మయాజం కి సంబంధించినవి ఉన్నాయని. అయితే లాస్ట్ లో ఏంటంటే సినా వేశారు చూడండి. సినా ఎందుకు వేశారా అనిపించింది అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్సే కానీ ఈ సస్పిషియస్ యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆవిడ చెప్పింది ఫియర్, ఎంతలాగా ఫియర్, బిహేవియర్ లో చేంజ్, ఇవన్నీ సినా వేస్తే ఎలా తగ్గిందని. ఇప్పుడు నేను సినా కెంట్లో తీసి చదివితే దాంట్లో ఇచ్చారనమాట. ఏంటంటే ఈ హాల్యూసినేషన్స్ అనేవి కూడా సినాలో ఉన్నాయి. ఇది స్మెల్, సైట్, టేస్ట్ ఇన్ ది డెలీరియస్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ కోల్డ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పేరాలో ఈ సెకండ్ పేరాలో కూడా యాంగ్జైటీ దాని గురించి కూడా ఇచ్చారు. The aggravation from touch and sensitiveness runs through the convulsions and fevers with delirium, glassy eyes, drying mouth, white ring around the nose and mouth. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రేవింగ్ ఫర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్. ఇంకొకటి పేషెంట్ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ by everything worse after eating even a moderate meal. The child takes a moderate supper, dreams all night, jerks and twitches in sleep, rouses him up in his fright, talks excitedly about what he has dreamed, thinks it is real. Thinks it is real and sees dogs, phantoms, frightful things like has dreamed about. The dream is prolonged into the wakeful hours. Screams and trembles with much anxiety on waking. Whines and complains. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ ఆ పేరా చదువుకుంటే మనకి సినాలో చాలా క్లియర్ కట్ గా సినా అని అర్థమవుతుంది. అంటే అప్పుడున్న కండిషన్ చూసి అప్పుడు సినా వేశారు. అంటే నాకు ఈ కేసు చదివినప్పుడు ఏంటంటే మన రొటీన్ గా మనకేదో డ్రగ్స్ తెలుసు అన్నట్టు వేసుకుంటా వెళ్తే ఈ సస్పిషియస్ నేచర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా అని హయోసామస్ అలా తగ్గదు అని అర్థమైంది నాకు. అంటే పేషెంట్తో తగినంత సమయం కేటాయించాలి, రొటీన్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ఉండకూడదు అని తెలుసుకున్నాను. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.